गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम यूएलओ एजुकेशन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਐਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਐਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਸਟ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐदा दे भी देखे आ कि जेड़े क्या जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन मीनस कि इस ऐसे दे आपां दो टॉपिक मीनस दो बीपी बनाने आ या फिर इस ऐसे दे आपां 3 बीपी बनाने आ। इहदे मगर कोई लॉजिक नहीं आ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के देखे आ जेड़े फर्स्ट तो लैके लास्ट तक जस्ट एक बीपी लिखते आ बट उन्हां दे 9 बैंड आ जांदे आ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਆ ਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਨੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੀਪੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। नो डाउट रिजल्ट कटना वधिया है, कटना हुंदा है, बट जो तुहाडे ब्रेन नूं एक सिग्नल दे दिता जाता है कि तुसी इस चीज इस बीपी के लास्ट ते रिजल्ट कटना है, तो मैनूं लगता है 80 तो 85% स्टूडेंट इस चीज विच अटक जाते हैं कि रिजल्ट की बनूगा इहदा, कि इहदा रिजल्ट साडे तो निकल नहीं रहा। बट जे बच्चे नूं सीधा स्पष्ट, क्योंकि आपां पंजाबी लैंगुएज नूं ज़्यादा जल्दी समझते हैं, जे स्टूडेंट नूं सीधा ये कहा जाए कि जेड़ा पॉइंट तुसी चक्या है उन्होंने पूरा एलैबोरेट करना है किवें ते क्यों दे आंसर ना। आई थिंक जे तुसी इस तरह करके देखोगे लास्ट ते तुहाडा रिजल्ट खुद नूं खुद बन जांदा हुंदा है। तां दिमाग नूं एक सिग्नल देण दी लोड़ हुंदी आ, पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ नूं लैके कि असीं हुण इस चीज़ दा रिजल्ट कढना है सोचण दी लोड़ नहीं। जेड़ा भी पॉइंट तुसी चक्या है किसी भी ऐसे दा, जिवें आपां इह डायरैक्ट क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, चाहे डिस्कस बोथ व्यूज आंदा है या फिर एग्री डिसएग्री आंदा है, कोई भी ऐसे आंदा है, उहदे विच जस्ट आपां पॉइंट चकना है ते जेड़ा पॉइंट चक्या है बजाए कि फोकस आपां दूसरे पॉइंट ते करिए, आपां फोकस करना है पहले पॉइंट दी एलैबोरेशन मीनस क्यों ते किवें दे आंसर नाल। अज आपां डायरैक्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन बारे डिस्कस करांगे। साडी स्टेटमेंट हैगी आ, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी राइटिंग टास्क 2 नूं करन दी परफॉर्मेंस मीनस तीन गल्लां तुहानूं दस्सियां, टास्क रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ग्रामर तुहाडी सही होवे तो तुसीं 9 बैंड भी अचीव कर सकदे हो। जे मैं टास्क रिस्पॉन्स की गल करा तो सब तो पहला जरूरी आ, जिवें आपां सारे पंजाबी फैमिलीज तो बिलोंग करते हैं, जो भी आपां स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे देखने में आए आ जिहड़े स्टेटमेंट नूं जस्ट इंग्लिश विच रीड करते हैं ते ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। एक्चुअल दे विच उन्हां दा टास्क रिस्पॉन्स हुंदा 0 या 0 तो 20% तक हुंदा है, क्योंकि वो एक्चुअल च समझ नहीं पाते कि असल दे विच सानू ऐसे दे विच दस्सिया की गया सी एंड सैकेंड वन इस पुछया की गया सी, उन्होंने ये गल पता नहीं लगती। इहदे लई बहुत जरूरी आ अपनी मदर टंग लैंग्वेज नाल जुड़े रहो। जो भी तुहानू कोई स्टेटमेंट, चाहे वो राइटिंग की गल है, चाहे लिसनिंग दी, चाहे रीडिंग ते चाहे स्पीकिंग, चारे मॉड्यूल्स नू कंबाइन हुंदा है, उहदे विच कुछ भी वखरा नहीं हुंदा। जो तुहानू ये दस्सिया जांदा है कि स्टेटमेंट समझो, पहला तो कोई भी पूछी जाती है स्टेटमेंट, आंसर पूछा जाता है, टास्क 2 मान लो राइटिंग की एग्जाम्पल लेने आ, उहदे विच जरूरी सब तो जरूरी गल ये आ उन्होंने पहला अपनी पंजाबी लैंगुएज दे विच ट्रांसलेट करके उन्होंने समझण दी कोशिश करो कि एक्चुअल दे विच साडे तो पुछया की गया है। ये चीज़ बहुत जरूरी आ, क्योंकि आपां मान लो रीडिंग की गल करिए
क्योंकि मेरे अनुसार IELTS सिर्फ 2 लफ्जां दे विच खत्म हुंदी आ, पहला समझो ते फिर समझाओ। जे ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਸਟ ਸਾਰੀ IELTS ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ। ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਵੈਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। टास्क रिस्पॉन्स ते वेल परफॉर्म करने लिए ये जरूरी है ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਐਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਊਅਡੇਜ਼। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਫੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਸਟ 2-2 ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਊਅਡੇਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਮ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ tend to employ equal number of men and women। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ men ਤੇ women ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। Do you think it is positive or a negative development? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। और दूसरी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਊਅਡੇਜ਼, ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਐਸੇ ਹਰ ਐਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਡ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਐਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ। ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ, ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਹਾਇਰਡ ਬਾਈ ਸਮ ਵਰਕਪਲੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ 20 ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ 10 ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹਾਇਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 10 ਮੇਲਸ ਤੇ 10 ਫੀਮੇਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੰਬਰਸ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਏ ਸਮ ਵਰਕਪਲੇਸਿਸ। ਕੁਝ ਵਰਕਪਲੇਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਫਰੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ, ਆਰ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। In my perspective, उन्होंने पूछा है कि do you think it is positive development or negative? मैं क्या मेरे विचार दे अनुसार this tendency brings up positive outcome in the workplaces and society. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਤੀ ਬਾਈ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। अपनी जस्ट इंट्रोडक्शन एग्जामिनर ਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਸਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਚ 28 ਤੋਂ 30 ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ
हर चीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੀਪੀਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖੂੰਗੀ। ओके चेक करते हैं। BP1 की शुरुआत बड़ी सिंपल ना की है, कोई ज्यादा वड्डा टू बिगिन विद टू एम्बार्क विद कुछ नहीं लगाया, जस्ट सिंपल जी शुरुआत की है देयर इज कि मेरे अनुसार राइटिंग ते स्पीकिंग जिन्नी ज्यादा सिंपल रख के समझाई जाए ना एग्जामिनर नूं उन्नी ज्यादा बैंड अपनी है। तो बड़ी सिंपल रखी है, जस्ट देयर तो शुरुआत की है। देयर इज वन प्राइमरी रीजन, कहते एक प्राइमरी रीजन why I believe that such policy leads positive regulation। वो कहते मैं एक कारण आ क्यों मैं ये विश्वास करती हाँ कि जी पॉलिसी है ना, पॉलिसी होगी, पॉलिसी लेके आ रही है कि सेम नंबर के मेल ते फीमेल कुछ वर्क प्लेसेस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते मेरे अनुसार जी ये पॉलिसी ना पॉजिटिव रेगुलेशन लेके आई है। रेगुलेशन मीनस डिवेलपमेंट लेके आई। तुसी कहने हो बहुत ज्यादा बच्चे ना सिनोनियम्स से ज्यादा फोकस करते हैं, उन्होंने लगता है कि जिन्नी ज्यादा वकैब पाई जाऊगी ना उन्नी ज्यादा उन्होंने बैंड इंक्रीज होंगे। बट सब तो वड्डी गलती ये होंदी है क्योंकि आपां गूगल तो आप सर्च नंबर वर्ड्स का एक वर्ड नहीं मिलता, हज़ारा मीनस आ जाएंगे, हज़ारा सिनोनियम्स आ जाएंगे, बट उन्होंने सही यूज करना नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हुंदी हां कि राइटिंग नूं जिन्ना सिंपल रख के एग्जामिनर नूं समझाया जाए उन्ना ज़्यादा वधिया है। तो फर्स्ट लाइन दे विच मेरी बीपी दे विच पूरा क्लीयर कट लिखा है कि मैं इहदे पिछे एक कारण आ कि मैं क्यों सोचती हां कि पॉजिटिव डिवेलपमेंट, बिकॉज क्योंकि वर्किंग ऑफ बोथ जेंडर्स एट अ वर्क प्लेस इन इक्वल नंबर, क्योंकि मेरे अनुसार जो वर्किंग है ना बोथ जेंडर्स दी वर्क प्लेस से इक्वल नंबर्स दे विच इंप्रूव्स वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन नू इंप्रूव करूगी। एंड फर्स्ट मैं रीजन दिता है कि क्यों मेरे अनुसार ये पॉजिटिव डिवेलपमेंट आ, क्योंकि एक तो ये इंप्रूवमेंट लेके आऊगी कादे विच वर्क कंडीशंस दे विच, वो अगे एलैबोरेट करांगे किस तरह। एंड सैकेंड मेरा कारण आ एंड क्रिएट बैटर एटमोसफेयर बाय इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ते एक तो वर्क एनवायरनमेंट किदां कंडीशंस किदां वधिया होणगे, एक तो उन्हां च बैटर एटमोसफेयर बन जाऊगा। बैटर एटमोसफेयर बनेगा बाय इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। जो मेल्स ते फीमेल्स इको जगह ते काम कर रहे होंगे तो एक दूजे नाल अट्रैक्ट इंटरैक्ट होणगे, तो इहदे नाल की होगा वर्क एनवायरनमेंट वधिया बनूगा, जिहदे नाल वर्क कंडीशंस भी वधिया बनणगे। ये दो मेरे कारण आ जिन्ना करके मैनूं लगा कि पॉजिटिव डिवेलपमेंट आ। एलैबोरेट करते हैं अगे। एडिशनली दिस ट्रेंड अगे इस तो एडिशनली जे आपां होर जोड़ीए तां जिहड़ा ये ट्रेंड आ also helpful to evolve myriad better skills for, इत्थे ज्यादा अपन चक्कर च पैण दी लोड़ नहीं, मैं नहीं भी लिख सकते कि मैं राइटिंग नूं ज्यादा सिंपल वर्ड्स दे विच लिखना पसंद करदी हां। एडिशनली दिस ट्रेंड वो कहते ये जो ट्रेंड आ, ट्रेंड केड़ा कि जिहड़ी कि इक्वल नंबर्स ऑफ मेल्स ते फीमेल्स नूं हायर किया जाता है कुछ वर्क प्लेसिस, कहते ये जो ट्रेंड है ना ऑल्सो हैल्पफुल टू इवॉल्व, इवॉल्व मीनस जागृत करन च इंप्रूव करन दे विच मैनी बेटर स्किल्स फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। पहले विच लिखा कि पॉजिटिव डिवेलपमेंट क्यों आ, क्योंकि एक तो वर्क कंडीशंस वधिया हुंदियां इहदे नाल। वर्क कंडीशंस किदां वधिया हुंदियां है, जेडे मैं पॉइंट नूं चक्किया मैं कहा कि वर्क कंडीशंस वधिया हुंदियां है, क्यों वर्क कंडीशंस किदां वधिया हुंदियां है, हाउ मैं कहा जदों उन्हां दे एक दूजे नाल काम करनगे, मैन ते वीमेन इंटरैक्ट होणगे एक दूजे नाल, इहदे नाल की होगा जिहड़ा वर्क एनवायरनमेंट वधिया बनूगा, जिहदे नाल वर्क कंडीशंस वधिया बनणगे। सैकेंड मैं थिंक लई आ कि इस तो अलावा जे मैं होर कुछ ऐड करा तां जिहड़ा ये ट्रेंड आ हैल्पफुल आ टू इवॉल्व, जागृत करन दे विच हो बहुत सारियां बैटर स्किल्स फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, कि मैन ते वीमेन दे विच होर बहुत सारियां स्किल्स नूं इवॉल्व किया जा सकदा है जे इक्वल नंबर विच मेल ते फीमेल रखे जान। एज
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨॉट ਓनली ਦੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਬਟ ਆਲਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਟਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ by interacting with each other it is also beneficial to evolve many kind of better skills। मैं इत्थे better skills point ਚੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ elaborate ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ how ਕਿੱਦਾਂ better skills ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ elaborate ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ ਬਟ ਆਲਸੋ देयर ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ while working with opposite gender ਕਹਿੰਦੇ but also their personality develop ਹੋਏਗੀ while working with opposite gender ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ opposite gender ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। BP1 ਚ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕ এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ এনवायरमेंट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬੈਟਰ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੀਨਸ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸਾਈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। Okay, similarly by recruiting means hire करना एक just simple सा vocab दा word लिखा है by recruiting equal number of males and females at the workplace ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ similarly equal number of males ਤੇ females ਨੂੰ workplace ਤੇ hire ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਗਾ it prevents the inequality because in some work fields ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਮੀਨਸ ਰੋਕੂਗਾ ਬਚਾਊਗਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਨਡਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ in some work fields ਕੁਝ work fields ਦੇ ਵਿੱਚ where women consider weaker gender ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ work places ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ women's ਨੂੰ weaker gender consider ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ providing ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ gerund ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ing ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਜਸਟ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ
ठीक है। और फिर किसी और वीडियोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਪੈਨ ਨੂੰ ਵੀਕਰ ਜੈਂਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਕਰ ਜੈਂਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀਕਰ ਜੈਂਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀਕਰ ਜੈਂਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? डिफरेंस की हो जाऊगा वाइप आउट। सिंपल जा वोकैब दा वर्ड लगाए, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देने नाल डिफरेंसेस की हो जाऊगा वाइप आउट, खत्म हो जाऊगा। जिवें कि आप उपरों गल भी इत्थों ही शुरू की सी कि इनइक्वालिटी नूं रोकूगा। आपां पूरी एक्सप्लेन करके यही गल ते रहे आ कि इहदे नाल इनइक्वालिटी जिहड़ी डिफरेंस मीनस की है जिहड़े वाइप आउट हो जाणगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट इनका की निकलता है, दिस टेंडेंसी आल्सो राइज द स्टेटस ऑफ वीमेन इन कम्युनिटी। जे उन्हां नूं इक्वल नंबर दे विच अपॉर्चुनिटीज दित्तियां जाणगियां, इहदे नाल की होगा जिहड़ा डिफरेंस आ समाज दे विच मेल्स ते फीमेल्स दे विच, एक तां ओह वाइप आउट हो जाऊगा। इहदे नाल रिजल्ट की आऊगा? इस टेंडेंसी दे नाल वीमेन नूं एक रुतबा मिल जूगा समाज दे विच, क्योंकि उन्होंने मेल्स के बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कुछ वर्क प्लेसिस से। हुण मेरा इत्थों तक आइडिया एलैबोरेट होया है। मैं शुरू किया सीगा कि इहदे नाल जिहड़ी इनइक्वालिटी घटूगी, खत्म भी मेरा इत्थे ही होया कि डिफरेंसिस आउट हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे ते वीमेन नूं समाज दे विच एक स्टेटस मिल जूगा। जित्थों मेरा आइडिया शुरू होया उत्थे मेरा आइडिया खत्म होया। नैक्सट आइडिया मेरा फर्दर मोर लगा के एक्सप्लेन किया है। फर्दर मोर सच पॉलिसी केड़ी जिहड़ी पॉलिसी लैके आई गई है, मीनस जिथों आपां गल शुरू की सी कि वर्क प्लेसिस ते इक्वल नंबर विच मेल ते फीमेल्स रखे गए। सच पॉलिसी ओनू लिखा है असिस्ट मीनस हेल्प करूगी टू हाईलाइट बोथ जेंडर कैपेबिलिटीज। कहते जे एहो जी पॉलिसी आंदी है ना, ये की मदद करूगी हाईलाइट मीनस उभार के लेके आऊगी दोनों जेंडर की कैपेबिलिटीज नूं। मीनस मेल्स दे विच की कैपेबिलिटीज ते फीमेल्स दे विच की है। ठीक है जी। हुण मैं इहनूं एक्सप्लेन करूंगी कि किवें ये पॉलिसी जेंडर्स दी कैपेबिलिटी नूं हाईलाइट कर सकती है। इंजीनियरिंग फील्ड फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे बच्चे इत्थे लिखते हैं फॉर इंस्टेंस, मैं क्या इंजीनियरिंग फील्ड आ जिवें कि उदाहरण दे वजों इन विच मोस्टली मैन आर प्रेफर्ड। कहते जिवें इंजीनियरिंग फील्ड है ना, उहदे विच ज़्यादातर की मोस्टली मैन प्रेफर किए जाते हैं। इफ इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स आर आल्सो एम्प्लॉयड, कहते जे उस इंजीनियरिंग फील्ड दे विच इक्वल नंबर दे विच फीमेल्स नूं भी एम्प्लॉयड किया जाए, मीनस हायर किया जाए बाय दिस फील्ड, so in this field that highlight the ability of female gender। मेरी गल मेरा पॉइंट शुरू इत्थों होया सी कि जे ये पॉलिसी अपनाई जाती आ तां ये मदद करूगी हाईलाइट करने लई डिफरेंट काइंड ऑफ जेंडर्स दी कैपेबिलिटी। हुण मैं उन्होंने एक्सप्लेन करने लई एग्जांपल दित्ती आ, क्योंकि किसी भी टास्क दी जिहड़ी कोई भी टॉपिक चुनिया जाता है उन्होंने 3 तो 4 वेज नाल आपां एलैबोरेशन कर सकते हैं। इफ दैन वाला सेंटेंस ला के, वैन दैन वाला ला के, एग्जांपल दे के, इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स दे विच गल करके। हुण मैं इत्थे क्या सी कि जेंडर्स दी कैपेबिलिटी हाईलाइट होगी। हुण मैं एग्जांपल इंजीनियरिंग फील्ड दी पाई आ, रियलिटी दे विच इंजीनियरिंग फील्ड दे विच ज़्यादा मोस्टली मैनस नूं प्रेफरेंस दित्ती जांदी है, तां मैन नूं प्रेफरेंस दित्ती जांदी। मैं क्या जे इक्वल नंबर दे विच फीमेल नूं भी एम्प्लॉयड किया जाए, हायर किया जाए ना ये फील्ड दे विच, that highlight the ability of female gender, ਤਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, अपॉर्चुनिटी मिलूगी कि वो आपकी कैपेबिलिटी ਨੂੰ शो कर सके।
ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਊਟਕਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। एंड सेकंड थिंग इज हुण मेरा पूरा ऐसे ऑर्गेनाइज लग रहा है कि मेरे इंट्रो ने भी वही गल कही है, BP1 ने भी पूरा एलैबोरेट किया, जेड़ा भी पॉइंट चक्या BP2 ने भी। कंक्लूजन की जो गल आती है, बच्चे लिखते लिखते कंक्लूजन में एक नवा आइडिया वड़ जाते हैं। कंक्लूजन निचोड़ होंदा है, मतलब कंक्लूजन का मीनस सार अंश, मीनस जो तुसीं ऐसे लिखिया उहदे निचोड़ दसना है कि सारे ऐसे विच तुहाडा की निचोड़ निकलिया। बच्चे इहदे नवा आइडिया पा देंगे, क्योंकि लिखते लिखते उन्होंने एक नवा आइडिया दिमाग च आता है, कंक्लूजन दे विच सैट कर देंगे। कंक्लूजन जस्ट आपां थीसिस नूं फ्रेज करना हुंदा है, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆਈ ਰੀਟਰੇਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਵਰਡ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੀਮਨ, ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਤੇ ਵੀਮਨਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਾय ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਲੀਡਸ पॉजिटिव डिवेलपमेंट, कि पॉजिटिव डिवेलपमेंट लेके आऊगी। हुण आह चीज़ मैं थीसिस विच लिखी सी कि मेरे परसपैक्टिव दे नाल जे इदां दी आउटकम्स लेके आंदी पॉलिसी आंदी आ तां वर्क प्लेसिस ते सोसाइटी दे विच पॉजिटिव चीज़ आऊगी। यही चीज़ मेरी कंक्लूजन ने कही आ कि इक्वल नंबर दे विच जे मैन ते फीमेल एज अ वर्कर हायर कीते जांदे आ ते इहदे नाल पॉजिटिव डिवेलपमेंट आऊ। मैं इहदे विच कोई भी नवा आइडियाज़ नहीं दिता। तो ये अपना अज का राइटिंग टास्क 2 सी, जो फुल ऑर्गेनाइज सी, जिंदी इंट्रो दे विच सारे ऐसे दा अपने को आ गया कि एग्जामिनर नूं एक हिंट मिल गया कि आपां ऐसे दे विच की गल करनी है। BP1 जो टॉपिक चुनिया मैं उन्होंने पूरा एलैबोरेट किया है, इसी तरह BP2 ते कंक्लूजन दे विच जस्ट मैं थीसिस नूं फिर तो फ्रेज किया। थैंक यू।